किसान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। अज की क्लास दे विच असी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिहड़ियां साडीआं अगलियां दो क्लासेस होणगियां अज की क्लास ते नैक्सट क्लास MCQ डिस्कशन वो दोनों ही इंडियन जुडिशरी दे नाल ही रिलेट करदियां क्लासेस होणगियां। अज की क्लास दे विच असी सुप्रीम कोर्ट की गल करांगे ते नैक्सट MCQ डिस्कशन साडे होणगे हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया ते जो लोकल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैगियां ने स्थानक लैवल के उपर जिला अदालतां जां सैशन अदालतां ने जां PIL है उहदे नाल रिलेटेड MCQ असी डिस्कस करांगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साडे जिन्ने भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स ने उन्हां सारिआं लई ते खास करके तुहाडे एग्जाम लई इस टॉपिक के नाल रिलेटेड ऑलरेडी तुहाडीआं थ्योरी क्लासेस हो चुकियां ने कंप्लीट। जो भी बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जो नंबर तुहानू स्क्रीन के उपर शो हो रहा 9988001121 उहदे उपर कॉल करके जां मैसेज ड्रॉप करके सिंपल अपना नाम लिख के जो कोर्स परचेज करना उहदा नाम लिख के अपना नाम लिख के सिटी का नाम लिख के तुसी पूरी कोर्स इनफॉर्मेशन लै सकते हो। तो बहुत ही घट फीस के विच तुहानू जिहड़ा हैगा साडे वल्लों कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा कंप्लीट कोर्स टिल तुहाडे एग्जाम तक। ठीक है जी, तो तुहाडे कोल एक अच्छा टाइम है हुण भी अपनी प्रैपरेशन करन दा। तो तुसी बहुत थोड़े टाइम दे विच भी जिहड़ा हैगा साडे नाल अपना पूरा कवर अप करके सिंपल वे दे नाल अपना पूरा थ्योरी क्लासेस हिस्ट्री ते पॉलिटी दियां कवर अप कर सकदे हो। ठीक है जी, तो आपां स्टार्ट करदे हां जी अज दी क्लास। उस तो पहला बेटा जे कोई डायरैक्ट भी कोर्स परचेज करना चाहुंदा तो किसान अकैडमी दी ऐप नू डाउनलोड कर सकदे हो तुसी। किसान अकैडमी दी ऐप, ठीक है, अकैडमी दी ऐप नू तुसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर दे विच जाके ते उहदे उपर जाके डायरैक्ट किसान अकैडमी दी ऐप नू ओपन करके स्टोर दे विच जाके भी तुसी डायरैक्ट कोर्स नू परचेज कर सकते हो। तो आपां स्टार्ट करदे हां जी अज दी MCQ डिस्कशन। अपने कोल इत्थे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का जज किस अगे सौं चुकदा। सब तो पहला मैं थोड़ा जा सुप्रीम कोर्ट के बारे च दसूंगी। सब तो पहला बेटा जी साडी सुप्रीम कोर्ट हैगी आ ये आर्टिकल संविधान की एक प्रोविजन आ ना, संविधान के अंडर इनू दर्ज किया गया ते आर्टिकल 124। ठीक है, इत्थे मैं कोरिलेट करन लई एक चीज होर दस रही हां, सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की आ अपेक्स बॉडी आ भारत दे विच एक ही, मतलब जिहड़ी सर्वोच्च अदालत हैगी आ भारत की सब तो उपरली अदालत हैगी वो की साडे कोल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, जिहड़ी कि एक ही आ जिहदी सीट कित्थे हैगी आ दिल्ली दे विच। ये सारियां चीजां तुहानू मैं क्लास दे विच करवा चुकी हां, किहड़े आर्टिकल दे अकॉर्डिंग कित्थे सीट हैगी आ, किवें सैटअप हुई आ, सब कुछ है ना। तां इहदे बराबर ही साडे कोल स्टेटां दे विच हुंदियां ने हाई कोर्ट्स। ठीक है, जिहड़ा तुहाडा नैक्सट टॉपिक हैगा तां हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स जिहड़ियां हैगियां ने ना उन्हां दे आर्टिकल देखो सेम आ। 124 आर्टिकल जिहड़ा हैगा वो सुप्रीम कोर्ट दे नाल रिलेटेड करदा ते इन्हां नूं ही उल्टा दो 2 4, ठीक है, एक तो 214 आर्टिकल जिहड़ा हैगा वो हाई कोर्ट से नाल रिलेटेड आ ते इन्हां नूं इकट्ठा करके तुसीं याद कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट दे नाल रिलेटेड साडा जिहड़ा आर्टिकल है वो आर्टिकल है जी 124 आर्टिकल। ठीक है, एक होर चीज इहदी एस्टैबलिशमेंट नूं लैके बच्चों नूं काफी डाउट रहिंदी है कि इहदी स्थापना कदों हुई। साडे कोल इहदी स्थापना नूं लैके 2 डेट्स आउंदियां। ठीक है, नो डाउट सानू सब नूं पता कि 1950 दे विच इहदी मतलब चली आ रही है साडे कोल साडी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट हैगी आ सर्वोच्च अदालत हैगी आ। बट डेट साडे कोल 2 आ जांदियां, तुसीं दोनों ही डेट्स याद करनियां। वैसे एक्चुअल जिहड़ी हैगी आ पहली हियरिंग पहली सैटअप जिहड़ी हुई आ वो हुई सीगी 28 जनवरी नूं। ठीक है, 26 जनवरी नूं सारा संविधान लागू होया सी ते उस तो 2 दिन बाद ही 28 जनवरी नूं इहदी जिहड़ी पहली हियरिंग हुई सी। बट एक तरीके नाल इहदी जिहड़ी अनाउंसमेंट सीगी वो 26 जनवरी नूं ही हो गई सी ना, कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इहनूं शामिल कर लिया गया सी। 26 तो साडा संविधान लागू हो गया सी 26 जनवरी तो, है ना। तो इस करके जिहड़ा बेटा है साडे कोल, ठीक है, ये 26 जनवरी भी लिखी मिलती है। वैसे तुहानू जिहड़ा जिन्ने भी डॉक्यूमेंट्स होणगे उन्हां दे उपर ज्यादा जिहड़ी डेट हैगी आ मेन जिहड़ियां बुक्स ने साडियां जो ऑथेंटिक बुक्स ने उत्थे 28 जनवरी 1950 ही मिलदा। बट काफी सारे कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दे विच तुहानू 28 जनवरी नहीं दिता हुंदा, जिवें लेटेस्ट पीटेट दा एग्जाम होया सी तो उहदे च 26 जनवरी डेट दित्ती गई सी। तां तुहानू दोनां दे विचों एक डेट दित्ती गई होगी, तां दोनां दे विचों जिहड़ी भी डेट दित्ती गई होई, जे 26 जनवरी दित्ती होई तां तुसीं 26 जनवरी टिक कर सकदे हो आंसर, जे 28 जनवरी दित्ती गई होई तां 28 जनवरी टिक कर सकदे हो। ठीक है जी,
क्लीयर। वैसे ऑथेंटिकली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ऑफिशियल ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ 1900 ਹਨਾ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਨਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ H.J. ਕਾਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕਾਨੀਆ ਫਰਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਦੈਨ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਫੀਮੇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਰਸਟ ਫੀਮੇਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮ ਹਦਿਉਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं सॉरी एक्टिंग प्रेसिडेंट ठीक है एक्टिंग प्रेसिडेंट ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेसिडेंट वाले टॉपिक ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਦੇਖੋ प्रेसिडेंट ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋ ਜੇ ਖਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਹਦਿਉਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਐਮ ਹਦਿਉਲਾ ਦੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਨੇ ਤੇ 48th ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 48th ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਹੜਤਾਲਵੇਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H.J. ਕਾਨੀਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
किस अनुच्छेद अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट पा सकती है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है ना। रिट दे नाल रिलेटेड भी तुहाडा बहुत डीप एक अच्छी सब तो कन्फ्यूजिंग टॉपिक हुंदा इनफैक्ट रिट वाला ते तुहाडा अच्छी तरह क्लास दे विच है ना करवाया जा रहा। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਟ ਬੇਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੇਨ ਨੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਰਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਲੌਫੁਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਰਟਿਓਰੇਰੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਸਰਟਿਓਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਹੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੇਮਸ। ਮੰਡੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਰਟ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਬਾਡੀ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਡੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਲੋਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 226 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਇੱਕ 1950 ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1 + 33, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 34। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਤੇ 33 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 34 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
34 ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 34 ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਨੇ। ਬਟ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰਸਟ ਡੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1+7, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 8, 1+7 ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 8। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 7 ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਨਾ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੁਣ 34 ਆ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਣ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਗਲੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 132 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 134 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹਨਾ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਬਟ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਵਿੱਤੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, 2 ਹੋ ਗਈ, 3 ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 124 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਯੂਰੀਡਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਆ ਵਾਲਾ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਸਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਹਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਯੂਰਿਡਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਰ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 65 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕਿਉਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਹਟਾਊਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 2 ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ B ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਆ। ਦੈਨ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੰਸਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 2.80 ਲੱਖ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 2,80,000 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 125 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਕੈਜੂਅਲਸ ਹਨਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 2.80, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2.50 ਹੈਗੀ ਜਾਨੀ 2,50,000 ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜੱਜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਜੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 33 ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਟਲ 34 ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 33 ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 2,80,000। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 2,80,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 130 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਹਦੀ ਲਊਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ? 124 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਨੁਛੇਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। 130 ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? 130 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 143 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? 143 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਾਵਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਾਵਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਖੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਆਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ। ਬੇਟਾ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ,
ठीक है। इनकैपेसिटी अयोग्यता के केस दे विच है ना राष्ट्रपति जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हां दे विरुद्ध इंपीचमेंट प्रोसैस शुरू कर सकते हैं, जां फिर असीं मिसबिहेवियर वाले केस दे विच है ना, मिसबिहेवियर कि उन्हां दा जिहड़ा कंडक्ट सही नहीं हैगा इस केस दे विच शुरू कर सकते हैं। जिहड़ा साडे कोल बेटा हुण तक आ, ठीक है, 2 जज एवें दे सीगे जिन्हां दे विरुद्ध यह प्रोसैस शुरू हुई सी, मैं इत्थे टर्म यूज कर रही हां शुरू, सिर्फ शुरू हुई, पूरी नहीं हुई, ठीक है, पूरी नहीं हुई। एदा मतलब जे पूरी नहीं हुई तो एदा मतलब हजे तक किसी भी जज नूं इस अहुदे तो नहीं हटाया जा चुकिया। पहले तो मैं क्लीयर करदा कि हुण तक किन्ने जज महादोष के राही हटाए जा चुके हैं, कोई भी नहीं। बट प्रोसैस 2 दे विरुद्ध शुरू हुई सी, लोक सभा दे विच शुरू हुई सीगी, किहदे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट दा जज सीगा साडे कोल रामास्वामी, रामास्वामी, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ एक प्रोसैस शुरू हो गई सी कि साडी लोक सभा दे विच, बट ਇਹ कंप्लीट नहीं सी हो सकी, जिहदे करके रामास्वामी अपने अहुदे दे उपर बरकरार रहे सी सुप्रीम कोर्ट के अहुदे दे उपर, ठीक है। दूजी ਇਹ शुरू हुई सीगी कलकत्ता दी जज सी, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट दा एक जज सी सुमित्रा सेन, ठीक है, सुमित्रा सेन, उन्हां दे विरुद्ध, बट इन्हां ने जिहड़ा सीगा जदों इंपीचमेंट प्रोसैस शुरू हो गई सी ते इन्हां ने देता अस्तीफा, ठीक है, तो यदा मतलब इन्हां ने अस्तीफे करके इन्हां ने ओहदा छड्डता सीगा, इन्हां नूं इंपीचमेंट दे राही नहीं हटाया जा सकिया, ठीक है, इंपीचमेंट दे राही राष्ट्रपति ने नहीं हटाया, इन्हां ने खुद अपना अस्तीफा देता सी। 2 केसिस आ जिहड़े इतिहास दे विच हो चुके ने, जिथे महादोष दा मुकदमा 2 जजां दे विरुद्ध शुरू होया, ठीक है, बट पूरा नहीं हो सकिया, इस करके किसी भी जज नूं अज तक जिहड़ा है महादोष के मुकदमे राही हटाया नहीं जा सकिया। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपने कोल, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के किन्ने जज है, मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के किन्ने जज है ने साडे कोल 34, एक चीफ जस्टिस, ठीक है, जिहड़ा NV रमना है ने साडे कोल 48, ठीक है, ते 33 साडे कोल जिहड़े हैगे ने बाकी जज, तां साडे कोल टोटल किन्ने जज हो गए जी, 34 जज हो गए, ठीक है। इस तो पहला 2019 तो पहला साडे कोल किन्ने जज सीगे, 31, ठीक है। नैक्सट अपने को जी केड़ा जोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे च गलत आ, मैं ऑलरेडी सारे तुहानू आर्टिकल एक एक करके दस चुकी हाँ, तो केड़ा जोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे च गलत है, सलाहकारी एडवाइजरी है ना, एडवाइजरी केड़े आर्टिकल दे विच है, 143 दे विच बिल्कुल सही आ, अपीलिएट किहदे च है 131 दे विच, ये भी बिल्कुल सही आ, ठीक है। साडे कोल 137 दे विच हैगा जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर भी तुहानू मैं दस चुकी हाँ कि कोई भी लैजिस्लेटर द्वारा कोई भी कानून विधान सभा दे विच जां आपां कहिए लोक सभा राज सभा दे विच पास हुंदा तो ओहदी निगरानी करना कि वो साडे फंडामेंटल राइट्स नूं एक्सप्लोर तां नहीं कर रहा, साडे संविधान दा जिहड़ा बेसिक स्ट्रक्चर आ ओहदा शोषण तां नहीं कर रहा, ओहदे विरुद्ध तां नहीं जा रहा, ओहदी निगरानी करना भी सुप्रीम कोर्ट दा एक महत्वपूर्ण जिहड़ा हैगा वो काम आ, फंक्शन आर्टिकल 137 दे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आर्टिकल जिहड़ा 130 है ना बेटा वो किहदे नाल रिलेटेड आ, मैं पहला भी दस चुकी हाँ, आर्टिकल 130 जिहड़ा हैगा वो सीट दे नाल रिलेटेड आ कि सुप्रीम कोर्ट दी सीट कित्थे हैगी आ, दिल्ली दे विच आ, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इहदे कोल है जरूर, बट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दा जिहड़ा आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना है 129 के, जिन्नियां भी नीचलियां कोर्ट्स ने उन्हां सब दा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट दे कोल पिया होया आर्टिकल 129 दे अकॉर्डिंग, तां इस करके साडे कोल गलत किहड़ा हैगा जी थर्ड, ठीक है, सी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दे विच आर्टिकल 129 आना सी, ठीक है। होप तुहाडे लई क्लासेस आ जिहड़ियां हेल्पफुल हो रही होणगियां, तां अपनी प्रैपरेशन नूं कंटिन्यू रखो। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, किस केस दे विच न्यायिक पुनर्निरीखण की शक्ति की वरतों नहीं हुई, ठीक है। न्यायिक पुनर्निरीखण ऑलरेडी मैं दस चुकी हाँ, जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही वड्डी पावर आ, USA तो लई सीगी असीं अपनी जुडिशरी दे विच है ना, जदों भी साडा कॉन्स्टिट्यूशन बनिया आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग ये पावर है। वैसे आर्टिकल्स तुहाडे लई इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं हैगे, बेसिक लैवल तो ही तुहाडा जिहड़ा पेपर हैगा वो पुछ लिया जांदा, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैं वैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ 5 ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1967 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮਨਰੇਵਾ ਮਿਲ 1980 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4th ऑप्शन हैगी है पोटा, यानी कि
ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਹਨਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਟਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਟ ਪੋਟਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਰੇਵਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1970 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੀ ਪਰਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੀ ਪਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ, ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 5 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 99, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 9988001121 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।